Each round is very simple. પેલું સ્પિનર છે ત્યાં એ સ્પિનર જે નંબર ઉપર લેન્ડ થશે તે નંબરનો પ્રશ્ન હું મારા પેપરમાંથી બોલીશ. એ પ્રશ્ન આપણે અહીંયા બેલ મૂક્યો છે. જે પહેલાં બેલ વગાડશે તેને પ્રશ્નનો એન્સર આપવાનો ચાન્સ મળશે. દરેક પ્રશ્નમાં બોનસ ક્વેશ્ચન બી છે. એટલે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સેકન્ડ પાર્ટ છે બોનસ ક્વેશ્ચન. જો તમને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ના આવડે તો સામેની ટીમને ચાન્સ મળશે એન્સર કરવાનો. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? જો સામેની ટીમને બી ના આવડે તો પછી તમારી ટીમને ફરી એકવાર ચાન્સ મળશે અડધા પોઈન્ટ માટે અને તમે તમારી ટીમમાંથી કોઈને બોલાવી શકો છો એન્સર કરવા માટે. Does that make sense? Some questions have secret bonus questions, and those we'll find out when we spin the spinner. Are we ready? Any questions? Regular question na 5 point છે, bonus question na 10 point છે, because bonus question માં ચોપાઈ બોલવાની છે. Any other questions? Okay. Are we ready to do this? Okay. You sound so confident. Avi is going to be our coordinator from back there, okay? Avi, let's spin the spinner. Wait, sorry, number 1, both ones, come up on stage. હું પ્રશ્ન પૂછું નહીં ત્યાં સુધી બેવના હાથ તમારી પાછળ રાખો. All right, Avi, spin the spinner. Nine. Question number 9. પાલકી દ્વીપમાં પરમ ગુરુને સુમંતા માતા અને હરદેવે કેવા સંજોગોમાં મળ્યા હતા? Okay, answer the question. ગુંજારણ વનમાં તપ કરતા મળ્યા હતા અને પરમગુરુ તે વખતે ત્યાંથી પસાર થતા હતા. Correct. For the bonus chopai, can you give us one of the bonus chopais? I know one of like half of it. Is that okay? Do you know the full it? Same Rudra, do you know the full chopai? Okay, for half points, Ipsa, you can't talk to her while she's on stage. While for half points, Ipsa, you can call one of your teammates to say the full chopai. That person cannot come back up after this round. 10 seconds, let's go. We need both of them. નરનામે હરદેવ સુમંતા માત સયાની ગુંજારન વનમાહિતાહી બેઠે તપતાની. Very good. There's two. You can say the second one, but Guruji, Guruji yesterday said you could say one of them and it's enough. But you can say the second one, you'll still just get 5 points. So that's 5 and 5. All right, number 2, let's go. We got to keep moving. Oh, hands behind your back. Avi, let's spin the wheel, please. $16. જંબુદ્વીપમાં પરમગુરુ અને હેતબા માતાનો સંબંધ શું છે? હેતબા માતા પરમ ગુરુના પાલક માતા અને ધર્મના માતા હતા. ધર્મના પાલક માતા હતા. Okay.
Bonus ચોપાઈ. हम बोले क्यों बैर लगावत धर्म की माता ले जा तोय मोय घेर जगत में करू वीक्षाता. Hold on, there is a bonus question for this one because there are 2 other potential chopais that could be answered for this. Do you have the other one? No, Nupa, from your team, can anyone say an ले गई अपने घेर जबी भई धर्म की जननी सुत भावे अति ने नहीं कई को से मननी. Yes. Good job. So 5 for the question, 10 for each chopai. Let's spin the wheel. Five? All right. પરમગુરુ અને હેતબા માતાનો ભેટો સર્વપ્રથમ ક્યાં થયો હતો? Who has it? Oh, it's me. કાશોર ગામમાં જંગલમાં જંબુદ્વીપમાં. Okay. અને તેની ચોપાઈ? No helping. Nah, I don't have the job. Okay. Vishwa, do you have the chopai? Okay. Kaival from your side for half points. You got it? My boy Jay. Okay. प्रथम अचानक सोय मोय बालकतन भयु वनखंडी के मध्य सद माता को पयु. Very good. So that's 5 for the question and 5 for the chopai. All right, next group, let's go. Did you Jay? Jay, when someone says the chopai, he says, keep the camera on the chopai person. All right, Avi, spin the wheel, please. Oh. માતા જ્યારે ચિંતા કરે છે કે પરમગુરુ એકલા આટલું મોટું કાર્ય કેવી રીતે કરશે ત્યારે પરમગુરુ માતાને શું સમજાવે છે? Who was it? Krishna? Go for it, girl. Okay. He said that પરમગુરુ એકલા નથી આવ્યા અને 16 મિત્રો જોડે આવ્યા છે એટલે કે 16 વિભૂતિ જોડે આવ્યા છે. Right, correct. And do we have the chopai? માતા કહે અકેલ વેર ક્યો રખો ન સ્વામી કરન ક્યાજ ઇતિહાસ પાસ ક્યો અંતરયામી. So no helping her from the audience, so that is not the correct chopai. Amar, do we have the chopai on this side? No? Okay, Krishna, for your side, half points. Can someone say the chopai? Can I say it? Or I think I know it. Okay. हम की ना ते ही मात बात सुन ले एक मेरी रखो कला मोय सात सोल करता पत पेरी. Correct. 5 and 5. ઓડિયન્સમાંથી આપણે થોડીક શાંતિ રાખીશું જ્યારે ચોપાઈ બોલવાની થાય ત્યારે તો આપણને સરખી રીતે સંભળાય. Avi, please spin the wheel. Seven. હેતબા માતા પૂર્વ જન્મમાં કોણ હતા અને તે જન્મમાં તેમના પતિનું નામ શું હતું?
Yeah, did you reached before I finished asking the question? Na chaleu. Yakshi, that's yours. You may have the mic. હેતબા માતાનું નામ પૂર્વજન્મમાં સુમંતા માતા હતું અને તેમના પતિનું નામ હરદેવ હતું. Correct. એન્ડ ચોપા ઇઝ નર નામે હરદેવ સુમંતા માત સહ્યાની ગુંજા Audience. તપથાની. Correct. 5 and 10. Next two, let's go. Audience, બહેનો, અમને બધાને ખબર છે કે તમને બધાને ખબર છે, પણ આપણે સાયલેન્ટ રહીશું. આ બાજુ એ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. અવી, wheel. $21. પરમગુરુ પાસે 16 વિભૂતિ છે, તે જે કર્તાએ પરમગુરુને આપેલી છે. આ 16 વિભૂતિમાંથી દ્વિતીય વિભૂતિ સમજાવો. દ્વિતીય વિભૂતિ અનુભવ છે. પરમગુરુ એ આપના અંશને અનુભવ કરાવી શકે છે. Correct. અને તેની ચોપાઈ? Teeni Chapai? Jay, do you know it? Krishna, do you call someone for half the points on your team? Yes, Nupa can go to answer a bonus if she hasn't already. દ્વિતીય કહું અનભેવ દેવ કરતારન કે નિજ. One sec. કરતારન કે નિજ. Jinaki kiye. Wait, one sec, let me think. Wait, okay. Jinaki kiye sabheva akhila ke ancha amita bija. Correct. 5 and 5. Spin the wheel. Next two people, let's go. Oh, 20. Oh, he didn't spin it. Okay. 13. 14. Okay. Good thing we have the audience. ક્ષત્રિય કુળના સમરગઢના શિશોદિયા વંશમાં શું મહત્વનું હતું કે પરમગુરુએ સુમંતા માતા અને હરદેવને તેમના જ વંશમાં જન્મ લેવાની આજ્ઞા આપી હતી. યસ જાનકી. સમરગઢ વંશમાં એટલી તાકાત હતી તેમના ધર્મ પ્રત્યે કે તેમને તેમના ધર્મ માટે પોતાના પ્રાણોની બલિ આપી દીધી. Correct. Janki, for bonus, can you explain the story? So, સમરગઢ રાજ્યમાં એક રાજા હતા અને તેમનો પુત્ર હતો અને દિલ્હીના બાદશાહને એમની જે પ્રિન્સેસ હતી તો એને એ સમરગઢના રાજાના પુત્ર સાથે લગ્ન કરવું હતું, પણ તેમને ના પાડી કારણ કે તે સામે લાઈક દિલ્હીની જે છોકરી હતી તે મુસ્લિમ હતી એટલે એને ના પાડી અને પછી એટલે એ લોકોએ યુદ્ધ કર્યું અને એમાં દિલ્હીવાળાનું મજબૂત હતું એટલે એ લોકો જીતી ગયા. તો એમાં એ યુદ્ધમાં જે સમરગઢનો રાજા અને તેમનો પુત્ર માર્યા ગયા તો એ જે રાજાનો છોકરો હતો એનું માથું કાપેલું લઈને એ દિલ્હીની જે પ્રિન્સેસ હતી એને એની આગળ લઈ જાય છે ત્યારે માથું ફરી જાય છે. ઇવન તો લાઈક કશું હતું બી નહીં તો પણ માથું ફરી ગયું. તો એની માટે એટલું બધું મહત્ત્વનું હતું કે મર્યા પછી પણ પોતાનો ધર્મને રક્ષણ કર્યું અને એની બાજુ જોયું પણ નહીં. Very good. That's 5 and 10. And this has a bonus question. The bonus question for this one, extra bonus question for this one is,
can somebody from your team, and this will be 10 points if anybody from your team can give the chopai for this story, one of the chopais for this story. તો સમરગઢ સર તુલ્ય તુલ્ય is fine. Whichever, hey, who said that? That was not one of the girls. Audience, be quiet. Girls, you could discuss, you have 30 seconds to figure it out with your team. Anybody can say it. If Janki knows it, she can say it. You can go back up. Yes, this is just a bonus question. You have 14 seconds. We have a timer on the projector. સમરગઢ સર તુલ્ય તુલ્ય નહીં કિનું રચતાઈત કરન વ્યાહે તિનું તાય કુવેર દિલ્હી પત જાઈત. Correct. 10 points. Ooh, Pavan and Sakshi. Oh, this is a matchup. This is a matchup. 8. 10. Oh. Okay. સુમંતા માતા અને હરદેવે પરમ ગુરુ પાસેથી શું વરદાન માગ્યું હતું? Yes, I did. મોક્ષ. Yes, moksha. For bonus, can you give the chopai? Okay, Pavan, for bonus, can you give the chopai? Okay, Sakshi, half points. Can somebody from your team give the chopai? તદપી લીએ તેનું ભાગ્ય ભાગ્ય તુમ મિલે હમન કે કરો સ્વામી કલ્યાણ ત્રાસ તન મીટે જન્મ કે. Correct. 5 and 5. All right, spinner, please. Ooh, we only have 2 more people left. $19. પરમગુરુ પાસે 16 વિભૂતિ છે, તે જે કર્તાએ પરમગુરુને આપેલી છે. આ 16 વિભૂતિમાંથી ત્રીજી વિભૂતિ સમજાવો. ત્રીજી વિભૂતિ ધીરજ છે, એટલે પરમ ગુરુ ધીરજથી આપને સકળતા સિદ્ધાંત સમજાવે છે. Very good. And then, For bonus, can you say the chopai? तृतीय धीरज विभूत जूथ की जूथ मली जब खट दर्शन लिए आद्य वादि वदित्यवरी ते सब. Correct. Okay. Good. 5 and 10. Oh my God. હેતબા માતા હકીકત જાણીને સર્વપ્રથમ શું કહે છે? કે હું તમારા દિવ્ય પુરુષ માટે હું મારા અનેક પુત્ર વારી દઉં. Correct. For a bonus, can you give the chopai? ભલે લે ગઈ બાલ નહેર તુમ સટે મેરે કુ એક કીકુ ન ચલાયો મોઈ સુત શીર અનેકુ. Correct. There was one word, you said it should have been varu, but Guruji, is that okay? Okay. So then that's 5 and 10. And this is our last round. Oh. This is our last round with the young adult group, our last question for the young adult group. And we have a winner.
with our girls. Is that right? The score? Is that score right? Oh, okay. Yeah, the girls. Wow, 110 versus 35. Great job, girls. That was awesome. Okay, so now our young adult girls are going to verse against our adult team, which is mostly aunties, but we have some bhaios to give them support. So I'm going to announce their names now, and we're going to start round 2. For round 2, we will add a lifeline factor. All right, our adults. Kashmira Ben, Manisha S, Kalpana Ben B, Parul Ben, Vicky Ben, Jolly Ben, Naina Ben Panchal, Nikki Ben H, Rinku Ben, ગીતા બેન, આ બાજુ આવી જાઓ. આપણે અહીંયા આગળની બેન્ચમાં સ્થિત થઈશું અને તેમને લાઇફલાઇન સપોર્ટ તરીકે છે રાજેશભાઈ, ભરતભાઈ, રીતેશભાઈ અને આઈ થિંક શાસ્ત્રીજી ટુ, રાઈટ શાસ્ત્રીજી? તમે સપોર્ટ આપશો? Mittal auntie? Okay, yeah. And Mittal Ben, sorry. Okay, હવે ખરું જોવાનું થશે, રાઈટ ગુરુજી? આ યંગ લેડીઝ અને ઓલ્ડર લેડીઝ. ઓ, તમે લોકો નંબર પ્રમાણ બેસી ગયા 1 through 10? આ બાજુ? That's fine. Right now, each team has 30 seconds. Number praman besi jao 1 through 10. Huh? ના, તમારા નંબર તમારે જ કરવાના. 1 through 10 તમે બેસી જાઓ. Okay, we're done. No more changing. Thank you. All right, Avi, Keyur, you guys ready back there? Okay, let's spin the wheel. First, pehla be aayi jao. Oh, આ પહેલું જ શરૂ થઈ ગયું between mom and daughter. એક બાજુ મધર છે, એક બાજુ ડોટર છે. બેવ હાથ પાછળ રાખો પ્લીઝ. It is in the middle. 25. Question is, કૈવલકર્તાએ પરમ ગુરુને કેમ આ સૃષ્ટિ ઉપર આવવાની આજ્ઞા આપી હતી? Okay. બધા કૈવલકર્તાને ભૂલીને આવડા અવડા રસ્તે ચડી ગયા. So Param Guru came down with કૈવલકર્તા's જ્ઞાન. Correct. And what is the chopai for that? All right, time. Manisha aunty, તમને આ ચોપાઈ આવડે છે?
हम होते ते ही मात बात सुन ले एक मेरी रखू कलाम होइस No, that is not the correct हम chopai. होते ते ही मात बात सुन ले एक मेरी No. That side, Neha, half points. Can somebody from your team give the chopai? अपनी सर्जित सृष्ट अंश शिख देन पते पत भूल गए मुझे सर्ज सृष्ट कुकरण कारण गत. Correct. 5 and 5. Spinner, please. Number 8 or 11. જ્યારે સુમંતા માતા અને હરદેવ પરમગુરુ પાસેથી મોક્ષની માગણી કરે છે ત્યારે પરમગુરુ તેમને શું આજ્ઞા આપે છે? Who got it? Nupa, okay, Nupa. He says that in Jambudweep he can, like, to go to Jambudweep first. Okay, yes. Paramguru tells him to go to Jambudweep. And what is the jobai for that? For bonus. Oh my God. Wait. You have 10 seconds. Oh my God. Okay, Kashmir auntie, do you know the jobai? तुम ही पण जाओ ते ही द्वीप हमसे आगू जन एही तन तजी अवतार लेहु गर क्षत्रियन के तन. થોડુંક word mistake છે, but oh my God. ફરી ગુરુજી કે ફરી સિંગ કરો એકવાર. तुम ही पण ते ही द्वीप जाओ हमसे आगू जन एही तन तजी अवतार लेहु गर क्षत्रियन के तन. Correct, yes. Okay, so 5 for the aunties, 5 for the girls for answering the question correctly. Oh wait, no, that was Kashmir auntie's first time, right? 10 for the aunties, not 5, sorry. All right, next round, let's go. Spin the wheel, please. Oh, she's ready. 22. 22. પરમ ગુરુને આ સૃષ્ટિમાં આવવાની આજ્ઞા કોને આપી હતી? કૈવલ કરતાએ આપી હતી. ઓકે, અને તેની ચોપાઈ? Ten seconds. Okay, girls. Krishna, do you know it? तब ते किए हुक्म अवन हमको भव तब ही न्याय सहित निज लक्ष्य कहन्य करता को सब ही. Correct. So that's 5 for the aunties for the question, 10 for the girls for the chopai. Next, let's spin the wheel. Question. આ કૈવલ કરતા કોણ છે? આ કૈવલ કરતા સૃષ્ટિના સર્જનહાર ફક્ત નિજ કૈવલ કરતા જ છે. Correct. અને તેની ચોપાઈ? જાતે સકલ જહાન જ્ઞાન નિજ કર જાતે સકલ જહાન જ્ઞાન નિજ કરતારન બિના
It's okay. આદ્ય થકી અબ અંત કંથથી રહે અકલૈના. Correct. 5 for the question, 10 for the chopai. Good job. Next, let's spin the wheel. Question 6. હેતબા માતા અને પરમ ગુરુનો ભેટો કેવા સંજોગોમાં થયો હતો? Did we both? The question was not complete. આપણે question પૂરો થાય પછી તમારે હાથ આગળ લાવવાનો. I'm going to try this again. હેતબા માતા અને પરમ ગુરુનો ભેટો કેવા સંજોગોમાં થયો હતો? Okay. હેતવા માતા તેમના પુત્ર લઈને એમના પિયરમાં જતા હતા એમનું બાળક લઈને તો જંગલમાંથી જતા હતા તો એમને તરસ લાગી. For bonus points, can they act it while I say? ગુરુજી એ લોકો પૂછે છે કે બોનસ પોઈન્ટ માટે એ લોકો એનું થોડુંક એક્ટિંગ કરે પેલી સ્ટોરી કે ત્યારે. Keep going. જંગલમાં જતા હતા તો એમને તરસ લાગી તો એમને બાળક રિવર બેંક પર મૂકીને પાણી પીવા ગયા અને ત્યારે એક ફોક્સ એમનું બેબી લઈને ગતું રહ્યું. And then Hitva Mata was stressed and she was scared that she couldn't find her baby, and that's when Param Guru was pragat in front of her. Correct, correct. એ લોક અંગ્રેજીમાં બોલાય. 5 for the question, 10 for the bonus. Oh, sorry, no, that's 5 for the question. The bonus chopai for this one is, can you provide one of the chopais? There are numerous chopais in the Param Guru Jivan Charitra Chappa that describe this instant. Can you give one of any of those chopais? Yeah, this is a team effort. This is a surprise bonus question. Huh? Oh, yeah, sorry. The question for the aunties in Gujarati કે જે સ્ટોરી કઈ હેતબા માતા અને પરમગુરુ પ્રાગટ્યની તો તેની કેટલી અનેક ચોપઈઓ છે છપ્પામાં કે જે આને લાગુ પડે છે તો તેની એક ચોપઈ આપો. भले ले गई बाल नहर तुम सटे मेरे को एक की कून चलाय मोई सुत शीर अनेको. No, that does not describe the story. That does not describe the story. આંટી બાજુથી કોઈ ચોપાઈ આપી શકે છે? એક? Yes. આવો આગળ. પ્રથમ અચાનક સોય મોય બાલક તન ભયું વનખંડી કે મધ્ય સદ માતા કૂપયું. Nah. Guruji says no. All right, girls, you're going to get another chance. You got it? No, you just need to give that chopai. ના એ ચોપાઈ તો એ લોકો બોલ્યા તો ગુરુજીએ ભલે લઈ ગઈ એ બોલ્યા એ લોકો એ બાજુ. All right, girls, yes or no? What's happening? No, we're a no. You're a no. We're 1 more minute. No, 1 more minute. No, aunties on this side, you have it? Audience માંથી કોઈને We got it. Wait, oh, you got it? Let's go, come on, we don't have all day. देखत किया विलोक कहे आ बालक किन का सहज मिलो संयोग योग मही बीज के दिन का. ગુરુજી એ ચાલે ને જે હેતબા માતાને હેતબા માતા પરમગુરુને મળ્યા.
માતા પરમ ગુરુને હેદવા માતા અને પરમ ગુરુનો જે મિલન થયું તો એમાંની એક ચોપાઈ હા એ ચોપાઈએ બોલી હા ઓ એટલે તમે એની આગળની ચોપાઈની વાત કરો છો We have another one. We have another one. રાઈટ ના પ્રશ્ન એ આ તમારી He said child. સંજોગ એ જાતના થાય કે માતા પોતાના બાળકને શોધવા જાય છે ત્યારે કે દીઠા તે ઠોરે કુબેર દર્શા તે ઠોરે એ ચોપાઈ આવી જોઈએ ત્યાં. સો આ જે દેખત કિયા વિલો કે બોલ્યા એ ચાલે કે ના ચાલે ગુરુજી વિલોસ કઈ એ છોકરીઓ આપી દેખત કિયા વિલો કહે આ બાળક કિન કા એ ચાલે. Okay. Yes, then that works. 10 points for the girls. All right. Is my mic off? Next two, let's go. What do we got with the question? પરમ ગુરુ પાસે 16 વિભૂતિ છે તે જે કર્તાએ પરમ ગુરુને આપેલી છે આ 16 વિભૂતિમાંથી 13મી વિભૂતિ સમજાવો. 13મી વિભૂતિ પ્રારબ્ધ વિભૂતિ છે. Correct. પરમ ગુરુ has the power to change our fate. Correct. એટલે કે પરમ ગુરુ આપણું ભાગ્ય બદલી શકે છે. For the bonus question for this one, first, sorry. Can you give the chopai for this question? No. Mittal auntie, do you know the chopai for this question? No. Krishna, for half the points, તારા ટીમમાંથી કોઈને આ ચોપાઈ આવડે છે? ત્રિયદશમી પ્રારબ્ધ વિભૂતિ ત્રિયદશમી પ્રારબ્ધ વિભૂતરત્ય સિદ્ધકી દાયક. Right? Yeah. ચતુર્દશી નિર્લેપ કુવેર ભવ ફરક રહાયક. Correct. So that's 5 points for the question, 5 points for the bonus. This one has another bonus question. The other bonus question for this one is that આજે તે ચોપાઈ બોલી એમાં 2 વિભૂતિનું વર્ણન કર્યું છે. તો જે 14મી વિભૂતિ છે પરમ ગુરુની એનું તમે એક્સપ્લેન કરો. 14મી વિભૂતિ નિર્લેપ છે એટલે પરમ ગુરુ આ સંસારમાં રહીને લોપામાં નથી અને કાયમ કૈવ કરતા સાથે જોડાયેલા રહે છે. Correct. That's 10 points for the extra bonus. Spin the wheel. $13. પરમ ગુરુએ સુમંતા માતા અને હરદેવને જંબુદ્વીપમાં કયા કુળ અને વંશમાં જન્મ લેવાની આજ્ઞા આપી હતી? ઓકે. સમંતા માતા અને હરદેવને પાલકી જંબુદ્વીપમાં જવાની આજ્ઞા આપી હતી. અને કયા કુળ અને વંશમાં જન્મ લેવાની આજ્ઞા આપી હતી? ક્ષત્રિય કુળ અને સમરગઢનું રાજ્યનો સિસોદિયા વંશ. Correct. Bonus ચોપાઈ. સમરગઢ સર તુલ્ય તુલ્ય નહીં કીનું રાજ્ય તાયત. સમરગઢ સર તુલ્ય તુલ્ય નહીં. It's okay. Aunties, no cheating over here. Okay.
Janki, do you know it? The full chopai? સમરે ગઢ સર તુલ્ય તુલ્ય નહીં તીનું રજતાયત કરનન બ્યાય તીનું તાય કુબેર દલ્લી પત જાયત. Correct. So that aunties got 5 for the question, girls got 10 for the chopai. Next two. આપણે આગળ વાત કરી કે પરમ ગુરુને દિવ્ય દેહ છે, તો પરમ ગુરુના દિવ્ય દેહ ઉપર કેટલા ચિહ્નો છે અને તેમાં 3 ચિહ્નો બતાવો. ત્રીજી વિભૂતિ અનભેવ છે. Did you hear the question I asked? No. The question I asked is પરમ ગુરુના દિવ્ય દેહ ઉપર કેટલા ચિહ્નો છે અને તેમાંના 3 ચિહ્નો આપણને કહો. Param Guru has 15 chinhos. 18 chinhos, sorry. 18. And 3 of them is No Kamar, talking from the audience. Ankush, and Sastika. Okay, correct. 5 points. ના ગુરુજી એવું નથી, એવું કશું નથી. આ બાજુથી મારે જો આંટીઓએ ટ્રાય કરવો પડે. હા, આંટીઓ એવું નહીં રાખવાનું કે આપણે છોકરાઓને જીતાડવાના છે. આ બાજુ કોઈ છોકરું નથી, બધા 23 વર્ષથી ઉપરના છે. આ બાજુ કોઈ બાળક ના ગણાય. આ બાજુથી ટ્રાય પૂરો થવો જોઈએ. અને એ લોકો જીતશે તો એ લોકો જીત્યા કહેવાય. તમે જીતાડ્યા નથી, એ લોકો જીત્યા. તો તમારે ટ્રાય કરવાનો આ બાજુથી. Next question. Spin the wheel. 4. પરમ ગુરુનું શરીર કેવી રીતે દિવ્ય દેહ કહેવાય? Yes. પરમ ગુરુનું શરીર કોઈ બિંદુથી નથી બનેલું અને તેમને કોઈ માતાના ગર્ભમાંથી જન્મ નથી લીધો. Correct. અને તેની ચોપાઈ? બિંદુ કે નહીં શરીર ધીર દૃઢ પુરુષ પુરાણા રૂપ અરૂપી ખેલ કુવીર અકેલ નિધ્યાના. Correct. 5 and 10. Next two. Oh, that was a good matchup. Girls, we're going to have somebody that's going to have to go twice from your side because we have an extra auntie on this side for this last round. What's the question? Question. પરમ ગુરુએ કેમ સુમંતા માતા અને હરદેવને જંબુદ્વીપમાં આગળ જન્મ લેવાની આજ્ઞા આપી હતી? કેમ ત્યાં જ સમયમાં પરમ ગુરુએ તેમને મોક્ષ એ જ સમયમાં કેમ ના આપ્યો? યસ, ઇપ્સા. કૈવલ્યકર્તાનું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણને મોક્ષ ના મળે અને તે વખતે પરમગુરુ જંબુદ્વીપમાં આવવાની તૈયારીમાં હતા એટલે પરમગુરુએ એવું કહ્યું કે તમે આ જંબુદ્વીપમાં આવો ને તમારું ત્યાં કલ્યાણ થશે. Correct. The bonus chopai? ચિત્ત ચંચલ તેનું વખત હોતા હમકુ જીત જાવન સમટી સકલ સમાજ દ્વીપ જંબુ ઇત આવન. Correct. 5 and 10. Vicky auntie, let's go, girl. Girls, who's going one more from yours? Nupa, we love it. Where's Ulkish uncle? Ulkish uncle, whose side are you on? Hands behind your back. Last question. Spin the wheel, please.
પરમગુરુએ તેમનો પૂરેપૂરો ઉદ્દેશ હેતબા માતાને સમજાવ્યો પછી હેતબા માતાને શું ચિંતા થાય છે? યસ નુપા. He's worried, or she's worried, that he came alone to fulfill this mission of his of spreading Karta's Gyan. Right. Nupa, your dad has made a request from the audience that you say this in Gujarati. I think you should say it in Gujarati. Okay. That's true. એની વાત સાચી છે. તમારે અહીંયા ગુજરાતીમાં કહેવું છે આપણને. સાચી વાત છે. હેતબા માતાને ચિંતા થાય છે કે પરમગુરુ આટલું મોટું કાર્ય લઈને આવ્યા છે તો એ એકલા કેવી રીતે કરશે અને તેની ચોપાઈ? માતા કહે અકેલ બેલ ક્યો રખો ન સ્વામી કર્ણ કાજ ઇતિહાસ પાસ ક્યો અંતર જામી. Correct. So let's take a look at our scoreboard. Who's the winner for today's game show? Our young adult girls. Woo! Very great efforts by everyone. બધાએ ખરેખર પુરુષાર્થ આપીને આ ગેમ શોની તૈયારી કરી છે તો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મામ્સ, તમારે એવું વિચારવાનું કે અમારા છોકરા એવો ભાવ રાખશે કે અમે જીતી જઈએ? નો, એ લોકો જીતવાનો ટ્રાય કરશે. એટલે તમારે બી એવું જ કરવું જોઈએ અને એવું જ કર્યું છે, પણ આ લોકોની તૈયારી અતિ વધારે. That's true. And they won on their own merit. એ લોકોએ તૈયારી કરી છે ને એ લોકોને ચોપડીઓ આવડતી હતી એટલે એ લોકો જીત્યા. Congratulations, girls. અને હવે આપણા વહાલા પૂજ્ય જગતગુરુજી આવ્યા છે તો હું તેમને નમ્ર વિનંતી કરું કે આપણને તેમના આશીર્વચનનો લાભ આપે અને ત્યાર પછી આપણે આપણી અંકોટ થાળ લાભની આરતી કરીશું અને આપણું બપોરનું સેશન સાંજે બપોરે 3:30 ચાલુ થશે. સત કેવલ સાહેબ. હેલો. કૈવલમ છિદેનમ અવેનમ વયનમ દૈધન્નમ લઘુયમ મોહમ મમસ્તુ નિરાલમ નારાયણમ મહન્નમ રણેયમ નયેતિ નરણેયમ પ્રણાયમ પરંતુ જપેનમ જપા કાયમ નમયાયમ મનાતિ મગોયમ સ્વયં ત્વં સમસ્તુ જહાનમ દાતા ધેયન્નમ વિછંદમ વિનય જે કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિધિ વૈ વેદંતમ અછંતે ન છંતમ સુનાતિ સનાતમ જેનાત નગાદમ બહોર્ધમ લહે જન્મહાદમ કુબેરમ તે અમ્મમ નમામિ નમસ્તુ. શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ કી જય. કૈવલ ધામ કી જય. જગતગુરુ શ્રી અવિચલ દેવાચાર્ય મહારાજ કી જય. સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ. બહુ સુંદર પરમ ગુરુ પ્રગટ દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે તમે બધાએ જે કાર્યક્રમ રાખ્યો કે કેમ નેમી મહારાષ્ટ્રનો ઉદ્દેશ હતો કે મહાશુદ્ધ બીજના દિવસે પરમ ગુરુના દિવ્ય પ્રાગટ્યનો પાઠ થાય. દિવ્ય પ્રાગટ્ય કથા વિજ્ઞાન સકૃતમણી દીપ નામના ગ્રંથમાં આપેલી છે. હાવે કહુત પન સુનો મમ તન અંદેશા. મારા શરીર પ્રત્યે, મારી ઉત્પત્તિ પ્રત્યે તમને કંઈ પણ સંશય હોય તો એ વાત હું કહું છું, તમે સાંભળો. તો આ લગભગ 19 થી 45 સુધીમાં પરમગુરુ પ્રગટ થયા ત્યાંથી
કૃષ્ણ સ્વામી મહારાજના આશ્રમમાં જઈને એમણે આપણી પરંપરા પ્રમાણે સાધુ દીક્ષા લીધી. ત્યાં સુધીનું વર્ણન આ છપ્પા ગ્રંથમાં આવે છે. પણ એ વર્ણન સાથે બીજી ઘણી બધી બાબતો પોતે કોણ છે, કેમ આવ્યા છે, શું લાવ્યા છે, અને હેતબા માતાનો આખો સંવાદ પરમગુરુ સાથેનો આ દિવ્ય જીવન ચરિત્રમાં પરમગુરુએ વર્ણવ્યો છે. એટલે આ જ વર્ણન એવું છે કે એનો બરાબર અભ્યાસ કરીએ તો ગાગરમાં સાગર. આટલી ઓછી ચોપાઈમાં સક્રતા સિદ્ધાંતની વાત આવી જાય, પરમગુરુની વાત આવી જાય, એમની વિભૂતિની વાત આવી જાય. આ બધુંમાં સમાવી દીધું છે. હેતબા માતા જ્યારે પૂછે તમે શું કરવા આવ્યા, શું કરશો, તો ઘણી સરસ વાતો કરી છે. બરન ગયે સૌ બરાત દુલ્હા કેનહુ ન બરનીત. એક ચોપાઈ મૂકી છે કે અત્યાર સુધીના બધા લોકોએ જાનનું વર્ણન કર્યું છે, દુલ્હાનું કોઈ નથી કર્યું. જે લગ્ન થાય ત્યારે જાન જાય ને, જાન એટલે પેલી જાન, આ જાન નહીં, એ પછી જાય લગ્ન થયા પછી. તો કે જે કંઈ છે લગ્ન એ જાનની શોભા એ તો વરરાજા ઉપર છે. વરરાજા નથી તો પછી જાન શાની? અને મુખ્ય જે લોકો જોવા ભેગા થાય કે તમારો વરઘોડો જતો હોય જાન આવતી હોય ત્યારે, તો ખાસ તો લોકો એ જોવા ઊભા થાય કે વર કોણ છે, આમાં કેવું છે. તો એ રીતે દિવ્ય પરમગુરુ કહે છે કે ભાઈ બધાએ આખી સૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું. બ્રહ્મ કેવું છે, દેવો કેવા છે, મહાદેવો કેવા છે, કોની પાસે કઈ કઈ જાતની સિદ્ધિ છે, એ બધી વાત કરી. પણ આ બધા કોના વડે છે એનું કોઈ વર્ણન કર્યું નથી. એટલે ટૂંકમાં આટલા ટૂંકા વર્ણનમાં દિવ્ય પરમગુરુએ ઘણી બધી બાબતો સમાવી દીધી છે આપણા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત વિશે. એટલે આટલું કંઠસ્થ થાય અને આને બરાબર તમે સમજો તો બીજા ગ્રંથો વાંચો ન તો પણ આટલાથી ચાલે. અને તમે બધાએ સરસ તૈયારી કરી. ગઈકાલે મને એમ રાધિકાબેન બતાવ્યા હતા, મેં આટલા પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ, મેં કહ્યું લાવ હું જોઉં તો ખરું. અને જે ચોપાઈઓ એને લગતી એ પ્રશ્નને બયાં કરતી, એટલે એનો જવાબ આપતી ચોપાઈઓ પણ સાથે બોલવાની. કે વાર્તા તો આવડી જાય પણ ચોપાઈ મહત્વની છે અને કાયમ માટે યાદ રહે. અને એટલે આપણે અમૃત જન્મોત્સવ નિમિત્તે બધાને ચોપાઈ કંઠસ્થ કરવાની વાત સોંપી છે. અહીંયા આટલી ચોપાઈ આવડે ને તો 100 ચોપાઈ થઈ જાય. કે એક છપ્પામાં 4 ચોપાઈ છે અને ટોટલ લગભગ 27 છપ્પા થાય છે.
એટલે 25 ગણા તો એ 100 થઈ ગઈ ને. એટલે જે 75 ચોપે કંઠસ્થ કરવાનો એક પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ જાય, આટલું કંઠસ્થ થાય તો એટલે અહીંયા જે ખાસ ઉદ્દેશ મહીબીજ વ્રત કરો એવું નેમી મહારાજે લખ્યું, તો એનું આખું સ્કેડ્યુલ બનાવ્યું કે આમાં તમારે શું શું કરવાનું. તો એમાં એક વાત છે કે પરમ ગુરુના પ્રાગટ્ય જીવન ચરિત્રને સાંભળવી, પાઠ કરવો કે શ્રવણ કરવું, અચૂક આ કામ કરવાનું. આપણે જ્યારે બાલકુબેરના પ્રતિષ્ઠા કરીને 75 વર્ષ પૂરા થયા, ત્યારે તો 75 દિવસ માટે 24 કલાક આ પરમગુરુ પ્રાગટ્ય પાઠ, અખંડ પાઠનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. ચોવીસ કલાક પૂર્ણાહુતિની મહીબીજના દિવસે કરી હતી. ઠંડીમાં એ લોકો રાત્રે પાઠ કરતા હતા, ખુલ્લામાં નીચે બેસીને કરવું પડે પાછો. એટલે હું જ્યાં પણ કહું છું કે મહીબીજ ઉજવાય, કોઈ પણ મહાસુદ બીજ પરમનો પ્રગટ દિવસ ઉજવતા હો તો 56નો પાઠ તો થવો જ જોઈએ. સત્યનારાયણની કથા જેવું છે કે સત્યનારાયણની કથા થતી હોય તો લીલાવતી આવવી જોઈએ, કઠિયારો ને તો કથા અધૂરી રહે. તઈ જે પુરુષાર્થ કર્યો, મહેનત કરી, અને આ એક સારું છે. સ્પર્ધામાં માણસ પોતાની પૂરી શક્તિ લગાડે, પણ મને એમ થયું કે 4 ટીમો ઉતારવી જોઈતી હતી, 3 જ થઈ. ભાઈ યંગસ્ટરની 2 ટીમ હતી, બરાબર છે, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટ્સ. તો પછી એડલ્ટ્સમાં 2 હોવી જોઈએ ને. કેમનું થયું? કેમ તમારી ટીમ કઈ ગઈ? રસોડામાં. એટલે અધૂરું રહ્યું. હા, રાધેબેને કે ભાઈ આ પ્લાનિંગમાં થોડું અધૂરું રહ્યું. તો બહુ સરસ. હવે આપણે થાળ ગાવાનો છે, લાવણી થાળ. લાવણી થાળ નો આપણે પાઠ કરીશું અને પછી પ્રાગટ્ય આરતી કરવામાં આવશે. એટલે હવે લાવણી થાળ માટે, એટલે આ બાજુ લાવણી બોલાય તો થાળની પણ લાવણી થાય, લાવવામાં આવે. ચાલો, સતકેવલ સાહેબ.